హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే, గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను కర్నూలు అయినటువంటి కేవీఆర్ కాలేజ్కి వచ్చాను. కళాశాల అండి, ఇది మహిళా కళాశాల. ఇందులో ఆరోగ్య సదస్సు అనమాట. ముఖ్యంగా బీపీ, హార్ట్ పేషెంట్ల గురించి, హార్ట్ అనారోగ్య సమస్య గురించి మన అవగాహన సదస్సు అనమాట. ఇది మన బీపీకి దూరంగా ఉండడము, గుండె జబ్బులకు ఏ విధంగా దూరం ఉండాలి, ఒకవేళ వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనే విషయం గురించి సదస్సు ఇది. రండి, మీకు కూడా నేను చూపిస్తాను. ఇక్కడే అసెంబ్లీ హాల్లో ఏర్పాటు చేశారు ఈనాడు అండ్ ఈటీవీ వారు. కమాన్, లెట్స్ గో. చూడండి, కేవీ కాలేజ్లో అనే వాటి మీద మనకి సూచనలు ఇవ్వడానికి మన సీనియర్ డాక్టర్స్ ప్రశాంత్ గారు, మధుసార్ గారు ఇక్కడికి వచ్చారు. ఈ ఆపర్చునిటీని ఎంతో సద్వినియోగం చేసుకుంటారని మనసారా కోరుకుంటున్నాము. అలాగే ఈ వేదిక ఇచ్చినందుకు కేవీఆర్ డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారికి, స్టాఫ్ అందరికీ అభినందనలు తెలుపుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ. EPP and ఈనాడు team members and my dear students. మన చుట్టుపక్కల చాలా మంది పర్యటనలు కోవిడ్ అయితే ఇలా చనిపోయిన వాళ్ళు ఇంకా అక్కడ వ్యాక్సినేషన్ గురించి థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు డాక్టర్ ప్రశాంత్ గారు మీ అందరికీ వారి అమూల్యమైన సలహాలు, సూచనలు అందిస్తారు. స్టార్టింగ్ సార్ వాళ్ళు ఇద్దరు మాట్లాడతారు. మాట్లాడిన తర్వాత మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్వశ్చన్ అయినా నా సెక్రటరీస్ ఎవరైనా పెద్దలు వస్తే. Dear students, so this is an awareness program, health awareness program, and myself, I am Dr. Prashant. I am consultant cardiologist working in GGH Kurnool. So today I am going to touch on 3 topics. So the first is being myocardial infarction, so also termed as heart attack, and the second is hypertension, so high blood pressure, and the third one is the COVID-19 effects on heart. Okay, so to begin with, next slide please. Slides run just now. Occlusion or blockage of the blood vessels that deliver oxygen and nutrients to the heart muscle. So basically, on the surface of the heart, you have coronary arteries. So there are 3 in number. In the subsequent slides, I will show that. So they deliver oxygen. So heart attacks, usually the patient has symptoms in majority of the cases. So the common symptom being chest pain, the central chest pain. So in certain patients, they suffer heart attacks, but they are not unaware of that. So that is termed as silent heart attacks. So 40 to 60% of the patients can have this. So majorly diabetic patients, they are likely to develop silent heart attacks. Next. So heart attacks, when do they occur? What is the triggering factor or the precipitating factor? So what can precipitate a heart attack in a particular patient? So excess physical activity. So there is excess exertion. So rather than normal work, if the patient performs more than he can do on a particular day, it gets exhausted. So excess physical activity can precipitate a heart attack. The other thing, sudden emotional stress or physical stress. So emotionally the patient is stressed out. So there's some sad event that has happened in his family and the patient is sad and he's emotionally stressed out. In that particular point of time, the patient can have a heart attack. And heart attacks can also occur at rest or sleep when the patient is having severe coronary artery disease.
Next. So recognizing the warning signs, so the symptoms, so it can save the people's lives, especially who suffer heart attacks. Next, so it's chest pain. So the location of chest pain is important. So central chest pain, that is in the center of the chest, the patient complains of pain, and the character of pain is also very important. So it is termed as constricting pain, so or squeezing type of chest pain, or the chest heaviness, that is something is put on your chest, so you feel a heaviness on the chest. So this type of character of pain that is present in the center of the chest, and it also can radiate to other parts, especially the left arm and the neck and the back and the left shoulder as well. So the pain, nature of pain and the radiation of pain, and this chest pain may also be associated with intense sweating. So intense sweating, and then associated with cooling of the body. That is, the temperature of the body goes down during that point of time. So all these things, they point out that the patient is suffering a heart attack. Next. So what are the risk factors? So there are certain risk factors wherein these patients are more likely to develop or suffer a heart attack in comparison to other group of patients. So elderly age, beyond the age of 70, so the patients are very high likely to suffer a heart attack. And the patients who have risk factors such as smoking. Smoking is an independent risk factor. So very young patients who smoke continuously, these patients, even at the age of 20 to 30, they can suffer a heart attack because of closure of the arteries. And the other major risk factor is diabetes. So patient is a diabetic, uncontrolled diabetic, his blood sugars are not well controlled, he is not on proper treatment. These patients also can suffer heart attack. And the other thing is uncontrolled hypertension, that is high blood pressure. So these patients సో కోవిడ్-19 అనేది కరోనా వైరస్ అనే ఒక వైరస్ ఫ్యామిలీకి చెందిన వైరస్ అది. సో దీనికన్నా ముందు మనం చూసిన వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏంటంటే రఫ్గా ఒక 10 years బ్యాక్ ముందు వరకు మనకి స్వైన్ ఫ్లూ అనే వైరస్ గురించి అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. సో 2010, 11, 12 ఆ టైంలో స్వైన్ ఫ్లూ వైరస్ కూడా చాలా రకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టింది. అందులో ఏంటంటే అది ఇన్ఫ్లుయెంజా ఏ వైరస్, ఇన్ఫ్లుయెంజా బి వైరస్, ఇవే మాడిఫికేషన్స్ చేసుకొని H1N1, H1N2, H5N5 ఈ వేరియంట్స్ అనేవి స్వైన్ ఫ్లూ ఇన్ఫెక్షన్ కాజ్ చేస్తాయి. సో అలానే ఈ ఇన్ఫ్లుయెంజాలో ఏవైతే మార్పులు వచ్చేసి స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చిందో, సో అలానే కరోనా వైరస్ చెందిన వైరస్ నుంచి ఒక వైరస్ ఎక్కడో చైనాలో నుంచి వుహాన్లో పుట్టి ఒక పట్టణాన్ని, ఒక దేశాన్ని కాకుండా ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ మొత్తం ప్రపంచాన్నే గడగడ విషయం అందరికీ తెలుసు. సో దీనివల్ల ఎంతమంది పేషెంట్స్ అఫెక్ట్ అయ్యారు, ఎంతమంది పేషెంట్స్ హాస్పిటలైజ్ అయ్యారు, ఎంతమంది పేషెంట్స్ డెత్ అయ్యారు. సో వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి కోలుకున్న తర్వాత కూడా ఎంతమంది ఇంకా స్టిల్ ఇబ్బంది పడుతున్నారు. సో మనకందరికీ తెలిసి ఉంటుంది, మనలో చాలామంది, తర్వాత మన ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, రిలేటివ్స్ అందరూ కూడా ఏదో డైరెక్ట్గానో ఇండైరెక్ట్గానో కోవిడ్ వల్ల అఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళే ఉంటాయి ఇక్కడ అందరూ. సో కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ మనం ఎలా క్యాటగరైజ్ చేస్తామంటే యూజువల్లీ అసిమ్టమాటిక్ పేషెంట్స్ అండ్ సింటమాటిక్ పేషెంట్స్. సో అసిమ్టమాటిక్ పేషెంట్స్ అంటే ఏంటంటే యూజువల్లీ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింటుంది, బట్ వాళ్ళ సింటమ్స్ ఏమి ఉండవు. సో మీకు అందరికీ తెలుసు, ఫస్ట్ ఒక పేషెంట్కి ఇంట్లో ఒకరికి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అంటే ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ టెస్ట్ చేయించుకున్నాను పాజిటివ్ అని చెప్పేసి చాలా మంది వచ్చేవాళ్ళు. సో వాళ్ళని అసిమ్టమాటిక్ పేషెంట్స్ అని అంటారు. సో వాళ్ళకి ఏం చేస్తాం, యూజువల్గా సపోర్టివ్ కేర్, సప్లిమెంటరీ ట్రీట్మెంట్ అది ఇస్తాం. సో అసిమ్టమాటిక్ పేషెంట్స్కి స్పెసిఫిక్గా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన పని అయితే ఉండదన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సింటమాటిక్ పేషెంట్స్. సింటమాటిక్ పేషెంట్స్ని ఎలా కేటగరైజ్ చేస్తాం, సింప్టమ్స్ వాళ్ళకున్న సివియారిటీని బట్టి. సో వాళ్ళకున్న సింప్టమ్స్ బట్టి మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్, వెరీ సివియర్. అంటే అందరికీ తెలిసిందే కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఏ సింప్టమ్స్ వస్తాయి అనేది. యూజువల్గా వైరస్ అనేది మనకి ముక్కు ద్వారా, నోటి ద్వారా బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో అందుకోసం చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరిని మాస్క్, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, తర్వాత హ్యాండ్ శానిటైజేషన్, ఇవన్నీ అందరికీ తెలిసిన విషయాలే. సో మైల్డ్ సింటమ్స్లో యూజువల్గా ఫీవరు, థ్రోట్ పెయిన్,
ఈ కొంచెం బాడీ పెయిన్స్, హెడేక్, స్వెట్టింగ్స్, ఫెటిగ్, ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి మనం జనరల్గా చూస్తాం అనమాట. సో వీళ్ళని మైల్డ్ కేటగిరీ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోడరేట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే హై ఫీవర్ ఉండి బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ ఉన్న వాళ్ళు, తర్వాత ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కొంచెం తక్కువ ఉన్న వాళ్ళని మోడరేట్ కేటగిరీ కింద చేస్తాం. సో సివియర్, వెరీ సివియర్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇంకా నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ సప్లిమెంటేషన్, తర్వాత హాస్పిటలైజేషన్ రిక్వైర్మెంట్, ఫర్దర్గా వెంటిలేటర్ సపోర్టు, యాంటీవైరల్ మెడికేషన్స్, అందరికి తెలిసిందే ఫ్యాబ్రిక్లు ట్యాబ్లెట్స్, తర్వాత రెమిడెసివిర్ ఇంజెక్షన్స్, చాలా మందికి స్టీరాయిడ్స్. సో కోవిడ్లో హాస్పిటలైజ్ అయ్యి ఉన్న వాళ్ళకి ముఖ్యంగా 3 రకాలుగా ట్రీట్ చేశారు, 3 రకాలుగా మందులతో. ఫస్ట్ ఏంటంటే యాంటీవైరల్ ట్యాబ్లెట్స్ ఆర్ ఇంజెక్షన్స్, ఫ్యావిపిరవిర్ అనే ట్యాబ్లెట్స్ కానీ, లేదంటే రెమిడెసివిర్ అనే ఇంజెక్షన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టీరాయిడ్స్, ఓరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టీరాయిడ్స్, ఐవి ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టీరాయిడ్స్. నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ సప్లిమెంటేషన్. వీటి ద్వారా ఇంకా కవర్ కాకుండా ఇంకా సివియర్గా ఉన్న పేషెంట్స్ ఏం చేస్తారు, ఐసీయూలో అడ్మిట్ చేసేసి వాళ్ళకి మానిటరింగ్, అవసరమైన పేషెంట్స్కి వెంటిలేటర్ సపోర్ట్స్, ఇవన్నీ ఇస్తూ ట్రీట్ చేసి వచ్చాం. రఫ్గా ఆల్మోస్ట్ అంటే మన ఒక ఇండియాలోనే దగ్గర ఒక 10 లక్షల పైన కోవిడ్ డెత్స్ జరిగాయి. 10 లక్షలు అంటే దాంట్లో డైరెక్ట్గా కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి డెత్ అయిన వల్ల అరౌండ్ 5 lakhs తీసుకుంటే, ఇండైరెక్ట్ కోవిడ్ డెత్స్ అంటే ఆల్రెడీ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ వాళ్ళకి ఏదైనా లంగ్ ప్రాబ్లమ్, ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ హార్ట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్, ఇవి ఉన్న వాళ్ళు కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు చాలా త్వరగా సిక్ అవ్వడము, త్వరగా హాస్పిటలైజ్ అవ్వడము, డెత్ అవ్వడం ఇవన్నీ జరిగాయి. సో వీళ్ళందరికీ కలుపుకుంటే లాస్ట్ 2 సంవత్సరాల్లో కోవిడ్-19 వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల 10 లక్షల పైన జనాభా చనిపోయారు అన్నమాట. సో కోవిడ్ నుంచి అంటే ఇలాంటి విపత్కర పరిణామాలను యూజువల్గా మనం ఏంటంటే 100 years ఒకసారి చూస్తాం. ఎప్పుడో 1810 to 1820, తర్వాత 1910 to 1920 ఆ మధ్యలో, తర్వాత ఎప్పుడు 2020, ఇట్లా 100 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మాత్రమే ఇలాంటి విపత్కర పరిణామాలు అనేవి వస్తుంటాయి. సో వీటిలో ఇప్పుడు మన ముందు జనరేషన్, మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ చూసుకుంటే మనం డైరెక్ట్గా కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ కలిగి ఎవిడెంట్గా మనం చూసాం అనమాట ప్రతి ఒక్కరు. సో ఇప్పుడు పోస్ట్ కోవిడ్, సరే కోవిడ్ వచ్చింది, ఫస్ట్ వేవ్, సెకండ్ వేవ్, థర్డ్ వేవ్, ఫోర్త్ వేవ్, ఇలా వేవ్స్ పైన వేవ్స్ వస్తున్నాయి. ఫస్ట్ వేవ్ తర్వాత సెకండ్ వేవ్ అనేది చాలా అగ్రెసివ్గా వచ్చింది. సెకండ్ వేవ్లో ఉన్న ఫేజ్ జస్ట్ ఒక 1.5 to 2 months ఉన్నా కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఎఫెక్ట్ అవ్వడం, ఫాస్ట్గా డిటెక్ట్ అవ్వడం, హాస్పిటలైజ్ అవ్వడం, డెత్ అవ్వడం, ఇవన్నీ జరిగాయి అనమాట. ఈవెన్ రికవర్ అయిన పేషెంట్స్ కూడా తర్వాత ఈ పోస్ట్ కోవిడ్ రిలేటెడ్ ఈ సింటమ్స్ వీటి వల్ల చాలామంది ఇప్పటికీ సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు, ఇప్పటికీ రెగ్యులర్గా హాస్పిటల్కి వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు చాలా రకాలుగా ఉన్నారు. సో మెయిన్ ఇప్పుడు పోస్ట్ కోవిడ్ సింటమ్స్ వీటి గురించి మనం తీసుకుంటే ఏ ఆర్గన్స్ బాడీలో మెయిన్ ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసి సక్సెస్ చేసినందుకు విద్యార్థులకు, ఈ వేదిక ఇచ్చిన కేవీఆర్ మహిళా డిగ్రీ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారికి, వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారికి, ఎన్సీసీ కోఆర్డినేటర్స్ మేడమ్స్కి, అండ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆల్ ద స్టాఫ్, ఈతగడ తరఫున, మెడికల్ హాస్పిటల్ తరఫున ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ. All of you stand up. Once again, I thank DPE and manager గారికి, బృందానికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. వచ్చిన పార్టిసిపెంట్స్ అందరికీ ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ. లెట్ us close the program with the national anthem. జనగణమన అధినాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత, పంజాబ సింధు గుజరాట మరాఠ ద్రావిడ ఉత్కల గంగా వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా
హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ చెప్పాను కదా ఈ ఆరోగ్య సదస్సు అనే ఈ కార్యక్రమము మన ఈనాడు ఈటీవీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేశారు కేవీఆర్ కాలేజ్లో. అయితే ఈ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే పోస్ట్ కోవిడ్ అనమాట. హార్ట్ బీపీ అంటే హైపర్ టెన్షన్, హార్ట్ అటాక్, తర్వాత కోవిడ్. పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ హరిప్రసాద్ గారు అంట, కార్డియాలజిస్ట్ ప్రశాంత్ గారు, వీరిద్దరు వచ్చారు. అయితే ఫస్ట్ హార్ట్ అటాక్ ఇట్లా హార్ట్ గురించి ఫస్ట్ ఆయన వివరించారు. తెలుసు, మనం అంతా ఇంగ్లీష్లో చెప్పారు వాళ్ళు. బట్ దాని ఉద్దేశం, ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనము హార్ట్ అటాక్ రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, అవి ఏ విధంగా దాని సిమ్టమ్స్ అనమాట, దాని లక్షణాలు ఏంటి, వచ్చే ముందు ఏ విధంగా ఉంటుంది, మనం ఎలా మనం గుర్తించాలి, తర్వాత హాస్పిటల్కి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి, అవి రాకుండా ఉంటే ఏం చేయాలి, ఇలాంటివన్నీ చెప్పాడు. టూకీగా చెప్పాలంటే హార్ట్ అటాక్ అనేది మామూలుగా 50 years తర్వాత వచ్చేది యాక్చువల్లీ. బట్ కాకపోతే ఈ జనరేషన్లో, ఈ వాతావరణంలో ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు చూస్తుంటే చాలా చిన్న వాళ్ళకే వస్తున్నాయి. దాదాపు 30 years వాళ్ళకి కూడా వస్తున్నాయి. అయితే అట్లా రాకుండా ఉండాలంటే మనము జనరల్గా చెకప్ చేసుకుంటాలి బీపీని. హైపర్ టెన్షన్ అనేది మనం ఎట్టి పరిస్థితులు దరికి చేసుకోకూడదు అనమాట. ఈ బీపీ అనేది, బీపీ మనకు హై అనిపించిందంటే మనం ఇమీడియట్గా జాగ్రత్త పడాలని ఆయన అంటున్నాడు. ఏమంటే మన లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవాలి, ముఖ్యంగా లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవాలి. ఉప్పు ఇట్లా మసాలాలు ఎక్కువ తినకూడదు. ఖచ్చితంగా ఇలా బేకరీ ఐటమ్స్ తీసుకోకూడదు అనమాట. కొలెస్ట్రాల్కి సంబంధించినవి అలాంటివి తీసుకోకూడదు. ఖచ్చితంగా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, మంచి వాకింగ్ చేస్తుండాలి, ఇట్లా అనమాట. ఇవన్నీ మీరు చూసుకోవాలి. హార్ట్ అటాక్ వచ్చేది మనకి సూచన ఏంటంటే చెస్ట్ మధ్యలో పెయిన్ వస్తుందంట. లెఫ్ట్ సైడ్ వెనకాల బ్యాక్ నుండి చేతి వరకు ఇట్లా వస్తుంటుంది, చెమటలు పట్టిపోతాయి. ఇట్లాంటి లక్షణాలు మనకి కానీ కనిపించాయంటే మన హార్ట్ అటాక్ అని చెప్పి గుర్తించి వెంటనే మన హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలని చెప్తున్నారు. ఇదండి. హైపర్ టెన్షన్ మాత్రం తెలుసు కదా, ఎలాంటి టెన్షన్స్ పెట్టుకోకూడదు, ఎలాంటి డిప్రెషన్కి వెళ్ళకూడదు, ఇప్పుడు ప్రశాంతమైన వాతావరణం మనం సృష్టించుకోవాలి అని అంటున్నారు. స్మోకింగ్ కానీ డ్రింకింగ్ కానీ ఇలాంటి అలవాట్లు ఏమీ ఉండొద్దు అని ఖచ్చితంగా చెప్పారు. అన్ని విషయాలు చెప్పారు వాళ్ళు. అదే ఆయన ఉద్దేశము. మెయిన్గా మన హార్ట్ని ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలి అనే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇంకా పల్మనాలజిస్ట్ అంటే ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి నిపుణుడు అనమాట ఆయన, పల్మనాలజిస్ట్ అంటారు. అతను ఏమన్నాడంటే వరప్రసాదరావు గారు, కోవిడ్ వచ్చిన ఫస్ట్ సెకండ్ వచ్చింది కదా, ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ వచ్చిన తర్వాత కొంతమందికి అవి ఏ విధంగా వస్తున్నాయంటే 3 స్టేజ్లు అనమాట. పెద్దవాళ్ళు, మిడిల్, చిన్నవాళ్ళు. చిన్నపిల్లలు మనకి కోవిడ్ వస్తుంది కానీ వెంటనే వచ్చి ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ రెసిస్టెన్స్ పవర్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందంట, అందుకని వాళ్ళకి అటాక్ కాదు. ఒకవేళ వచ్చినా త్వరగా పోతుంది అంటారు. మిడిల్ వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అట్లనే 60 years దాటిన ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకి కూడా తొందరగా అటాక్ అవుతుంది. అయితే వచ్చిన తర్వాత చాలామంది రికవర్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా చాలామంది ప్రాబ్లమ్స్ తోటి ఇబ్బంది పడుతున్నారు అని వస్తారు. వాళ్ళకి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే వాళ్ళకి వచ్చిన తర్వాత కోవిడ్ వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి అనమాట. లంగ్స్ కానీ, హార్ట్కి కానీ, సంథింగ్ ఏదైనా కానీ మీకు ఎలాంటి సమస్య ఉంది, ఆ సమస్య గురించి మనము డాక్టర్కి పోయి కన్సల్ట్ అయ్యి డాక్టర్కి చెప్తే వాటి నుంచి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేసి దాన్ని కూడా నయం చేసేస్తారు. ఎలా భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు అని అంటున్నాడు అనమాట ఆయన. అయితే కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత జీవితాంతం ఇట్లానే కొన్ని సమస్యలతో జీవితాంతం ఉండాల్సింది వస్తుందంట అని ఒకరు అడిగారు. దానికి ఏమన్నాడంటే ఆయన అందరిలో ఉండదు, అది ఏదో జస్ట్ 10% అట్లా వాళ్ళలోనే ఉంటుంది, అది వాళ్ళ బాడీ తత్వాన్ని బట్టి. దాని గురించి కూడా బెంగపడాల్సిన అవసరం లేదు. అందరికీ అలానే వస్తుంటేనే అనుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. జస్ట్ ఒక 5-10% వాళ్ళకే ఉంటాయి అట్లా అని దాని గురించి కూడా చెప్పాడు. అయితే ఈ వ్యాక్సినేషన్ భయపడుతున్నారు చాలామంది, ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి అని చెప్పేసి అట్లాంటివి ఏం భయపడొద్దండి. మీరు ఫస్ట్ డోసు, సెకండ్ డోసు, బూస్టర్ డోసు తీసుకోండి. జస్ట్ ఎందుకు అప్పుడు మాత్రమే మనకు బాడీ పెయిన్స్, ఫీవర్ అలాంటివి వస్తాయి, తర్వాత వెళ్ళిపోతాయి అవి. దాని గురించి భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు. లైఫ్ లాంగ్ అయితే ఏం ఉండవు అని ఖచ్చితంగా అంటున్నాడు. సో తీసుకోవాలి, వ్యాక్సినేషన్ మాత్రం కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత చెప్పాను కదా, కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇలాంటి ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే డాక్టర్ కాడికి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది. దాని గురించి కూడా భయపడాల్సిన అవసరమే లేదని అన్నాడు. వ్యాక్సినేషన్ గురించి ఎలాంటి అపోహలు పెట్టుకోవద్దండి అని చెప్పేసి దాని గురించి కూడా అవేర్నెస్లో
చెప్పాడనమాట. సో ఇది వాళ్ళు చెప్పినది. ఫ్రెండ్స్, మీకు తెలుసు మనం హార్ట్ అటాక్ రాకుండా ఉండాలి, బీపీని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, చెప్పాను, నాకు కూడా తెలిసినవి. మీరు కూడా అట్లా ఫాలో అయిపోండి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్, హార్ట్ అటాక్ ప్రాబ్లం అయితే రాదు, హార్ట్ ప్రాబ్లం అయితే రాదు. హార్ట్కి బలంగా ఉండాలంటే తెలుసు కదా, పండ్లు, ఫ్రూట్స్, తాజా ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలి, ఆకుకూరలు తీసుకోండి, మ్యాక్సిమం నాన్ వెజ్కి దూరంగా ఉండండి, లైట్గా తీసుకుంటేనే అది కూడా చెప్పాడు. అదే అండి వాళ్ళు చెప్పింది. సో కోవిడ్ నుంచి మీరు వచ్చిన వాళ్ళు భయపడొద్దండి, జాగ్రత్త పాటించాలి, తెలుసు కదా, డిస్టెన్స్ పాటించండి అంటున్నారు, మాస్క్ ఖచ్చితంగా వేసుకోండి. ఇప్పుడైతే ఉన్నాయి కానీ అంత ఎక్కువ లేదు, మళ్ళీ రావడానికి అయితే లేదు, ఛాన్స్ లేదు మన ఇండియాలో. చెప్పలేము, వస్తే కూడా రావచ్చు, మరి థర్డ్ ఈవెంట్ అని వేరియట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి రావచ్చు, అయినా కానీ మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలి అనేది చెప్తున్నాడు. అది ఫ్రెండ్స్ ఈ సదస్సులో జరిగిన టాపిక్ అన్నమాట. సో మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి, హార్ట్ విషయంలో జాగ్రత్త ఉండండి, లంగ్స్ కోవిడ్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. ఈ సదస్సులో ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ కూడా పాల్గొన్నారు. ఇక్కడ ఒక స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఈ సదస్సు గురించి అభిప్రాయం చెప్తున్నారు, వినండి. హలో ఫ్రెండ్స్, మై నేమ్ ఇస్ షేక్ జీనద్. ఎన్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్న ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుంది. హార్ట్ గురించి, బీపీ, షుగర్ ఎలా కంట్రోల్ చేయాలా, ఎలా దాని గురించి చెప్పినారు, బాగా ఉంది. అందరు ఫాలో అవ్వండి. కోవిడ్ గురించి కూడా బాగా చెప్పారు కదా, బాగా చెప్పినారు. ఎవరు భయపడకండి, వ్యాక్సిన్ వేయించుకోండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.